Today I will guide you how you can study physics in HS level, that is higher secondary level, so that you can do better score in your board exam as well as in competitive exam. Mostly of you, those who are here, are going to sit for engineering entrance exam like WJE and JEE Mains, or in later on JEE Advanced. Today I will just discuss a little bit. I will give you idea, and you have already acquainted with the subject. But the idea that today I will give you is a very silly idea, but that idea is not at all known to you. Okay? I will ask you and I will proceed accordingly. I will ask you and I will proceed accordingly. What is particle? You know? Who can say what is particle? If you do not know, no problem. As you do not know, that is why you have come here. Na? It is not that you know everything and you have come here. Not that. As you do not know, I will help you. Because I am well equipped with the subject. So you tell me. If you do not know, then tell me, sir, I don't know. We don't know. I will tell you. And if you know, just try at least. You try at least. I request you to try your level best. You try at least. You tell me, what is particle? Who can tell me? Nobody will tell you anything. Nobody will put you behind the bar if you fail. Okay? Just, I want to check your knowledge, bag of knowledge and intelligence level. No problem. Tell me, what is particle? You know? You know? You? Tell me, no problem. You tell me. Yes. You? Yes. Particle is a very tiny part of a body. Tiny part of a body. You just see, particle, I can write particle in this way. Particle. What is particle? The body having negligible volume, that means volume tends to 0. Volume tends to 0. But having certain positive mass, certain mass is particle. A body, just take a note of it. A body having negligible volume, but a body is having negligible volume but having specific mass is called a particle. It's called a particle. Do you know? Follow me? Do you follow me? A body is having negligible mass and what? And having certain negligible volume or having certain mass is called particle. Am I clear? And this is particle. And what is kinematics? Now I will help you to study kinematics. What is dynamics? When a body is in motion. What is dynamics? When a body is in motion. I am clear? Do you follow me? A part of dynamics is that is kinematics and another is kinetics. What is kinetics and what is kinematics? Kinematics, what it is called? Kinematics. What I am telling you? Kinematics. Very easy. What is kinematics? Here, suppose we are here, or a train is leaving a station like Howrah and it goes to New Delhi. Okay? Okay.
the train is having dimension, na? But with reference to the distance traveled by the train, the volume of the train may be neglected. Not zero, may be neglected. Tends to zero doesn't imply zero. Tends to zero and zero is different thing. Tends to zero doesn't imply zero. Tends to zero doesn't imply zero. Take a note of it. Then a train when runs between two stations, one is Howrah and other is New Delhi, with reference to the distance, large distance, the volume of the train is very, very small, and that may be considered as a particle. That may be considered as a particle. Do you know? Do you follow me? Now you see kinematics. What kinematics deals with? Kinematics, you take a note, write a note, short note, running note. Kinematics is nothing but a branch of physics which deals with certain kinematical equations. What I am telling you? Certain equation of motion. Kinematics deals with certain equation of motion. What kinematics deals? Kinematics deals only with certain equation of motion. It never deals with the reason behind the motion. Suppose I am here, I am moving. Why I am moving? Because I am having internal energy, na? Bioenergy I am having, na? Then bioenergy is actually helping me to move. So what is particle? Actually, why it is moving, we are not bothered. We only deal with certain equations. Okay, those equations are termed as kinematical equations. What those equations are? You see, kinematical equations. What? Kinematical equations. What those equations are? You tell me. Do you know? The equations are like this. S equals to Vt. A body is moving with uniform velocity, okay, and traverses the distance s in time t. What should be the nature of the curve? This is nature of the curve. This is x-axis and this one is y-axis. Along x-axis we plot time. What we plot along x-axis? Along x-axis we plot time, and along y-axis we plot velocity. You have to know time is independent variable. Time is independent variable, and velocity is dependent variable. With the passage of time, velocity in either it may remains unaltered or may increase or decrease. So what we know, time is independent. With the passage of time, everything is changing. Suppose when you are born, you are a very little child. With the passage of days, you are growing up. Your volume is went on increasing day by day. Okay. So what is important is that time is independent variable. What variable it is? You take a note. Independent variable. For which one? Which one? Time. And it is dependent variable. It is dependent variable. It is dependent. Very important. H1 minus H2. মানে যেটা বড় তাদেরকে ছোট বাদ দিলাম, বড় যাদেরকে ছোট বাদ দিলাম। ডিসপ্লেসমেন্ট কি হয়? ডিরেকশন ডিপেন্ডেন্ট। ওপরে আছে তলায় আছে, কিন্তু যদি বলতাম ডিস্টেন্স কত ট্রাভেল করলো, তাহলে আমি কি লিখতাম? D equals to H1 plus H2, and this is actually
ডিস্টেন্স ট্রাভেলড, ডিস্টেন্সের ক্ষেত্রে যোগ হয়ে গেল কি, আর ডিসপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে বিয়োগ হয়ে গেল। এবার মজার ব্যাপার হলো কি, ফানি থিং ইজ দ্যাট এইটা এটা যদি সমান হয়ে যেত তাহলে জিরো হয়ে যেত, displacement may be zero but distance can never be. So from graphical representation you can do it. এই ধরনের প্রবলেম, such type of problem is often asked in your NEET exam. I have given you a paper. If you solve it, then you will try to solve, then you will find in a very easy way you can solve it. Okay, do you follow me? এবার তোরা দেখ, এইখানে আমি একটা ইকুয়েশন তোদের দেখালাম, এটা হলো AC cos VT, এটা 1 নম্বর ইকুয়েশন। এবার হতে পারে 2 নম্বর কাইনেমেটিক্যাল ইকুয়েশন, সেকেন্ড নাম্বার হচ্ছে V equals to U plus AT। থার্ড নম্বর কাইনেমেটিক্যাল ইকুয়েশন কি হতে পারে, S equals to UT plus half AT square। 4 নম্বর কি হতে পারে, ST equals to U plus half A into 2T minus 1। আর 5 নম্বর কি হতে পারে, V square equals to U square plus twice AS। এতগুলো ইকুয়েশন আমরা লিখতে পারি। It is a clearly a demo class. 2 demo classes will be there. আজকে প্রবলেমটা সেটটা দেবো, পরের দিন সেটা সলভ করবো। এটা আজকে খালি ডেমো হিসেবে তোদের একটু দেখালাম, দেখাবো কিভাবে আমি প্রসিড করব। তাহলে এই পর্যন্ত প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস এইটুকু অংশ, যেটুকু আমি ইকুয়েশনগুলো লিখলাম। কোন কোন ইকুয়েশন মনে রাখতে হবে, এইটা 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 এইটা, এগুলো কি, এটা কি, এটা হচ্ছে ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন। লিখে নে, এ ইজ কল্ড ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন। এটাকে কি বলা হয়, এটাকে বলা হয় কি বলা হয়, ইউনিফর্ম কি অ্যাক্সিলারেশন হলো। তাহলে এই আইডিয়াটা পরিষ্কার হয়ে গেল তো। আর এই যে কার্ভগুলো হবে, এই কার্ভগুলো কিরকম হবে দেখ, এই যে কার্ভগুলো আমি ড্র করবো, বাকি যে কটা কার্ভ হবে, এটা খালি আজকে তো একটা সিঙ্গেল ডে, আজকে জাস্ট 30 মিনিটস পড়াবো। এক্স ওয়াই এই কার্ভটা হবে এরকম কার্ভ। কোন কার্ভটা, এস ইকুয়ালস টু, এই কার্ভটা হবে, এই কার্ভটা কি কার্ভ বলা হয়, এটা কি কার্ভ দেখলি, এটা কি নেচারের, ও এ বি সি। এইটা কি বলা হয়, এটা কিরকম দেখতে, এটা ট্রাপিজিয়াম। ট্রাপিজিয়াম এরিয়া কিভাবে বের করতে পারি, আমি কিভাবে বের করতে পারি, এইখান থেকে এইটুকুটা ইউ, আর এখান থেকে এইটুকুটা ভি, আর এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা টি। তাহলে ট্রাপিজিয়াম এরিয়া কি, এরিয়া অফ এ ট্রাপিজিয়াম কি হবে বল, সহজ লাগছে তো, ইকুয়ালস টু কি বলছি বল, হাফ ইন্টু সাম অফ টু প্যারালাল সাইডস, মানে ইউ প্লাস ভি, তাই তো। আর এদের মধ্যে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স কোনটা, টি। ক্লিয়ার, সহজ লাগছে, কোন শক্ত কিছু লিখেছি, নাথিং। তাহলে এইটা আমরা এরিয়া অফ ট্রাপিজিয়াম দেখে নিলাম। তাহলে এটাকে আমরা কি দিয়ে, এরিয়া অফ ট্রাপিজিয়াম মানে এটাকে আমি কি লিখতে পারি, এস, কি লিখতে পারি, এস। এস ইকুয়ালস টু area of S equals to area of S equals to area of trapezoid। তার মানে এটা সমান কি লেখা যায়, হাফ কি লেখা যায়, U plus V into A দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে উপরটাকে, তলাতেও একটা এ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলি, হয়ে গেল সহজ। উপরে একটা এ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলি, তলা একটা এ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলি, হয়ে যা। শক্ত লাগছে কিছু? এবারে কি করবি, এটা সমান লিখে নে, এটা সমান কি হবে, এটা সমান হবে টুয়াইস এ এস ইকুয়ালস টু, এটা হচ্ছে ভি প্লাস ইউ। আর এটি মানে কত জানি না তো, এটি মানে কত, এ ডেফিনেশন কি হবে, এ হলো v minus u by t।
চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি বাই টাইম মানে অ্যাক্সিলারেশন, চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি বাই টাইম, অ্যাক্সিলারেশন ইউনিট কি হবে? হোয়াট শুড দ্য ইউনিট অফ অ্যাক্সিলারেশন? এসআই ইউনিট। ভেরি গুড, মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। তাহলে এখানে কি লিখতে পারি? এটির জায়গায় কি লিখতে পারি? এটির জায়গায় কি লিখতে পারি? ভি মাইনাস লিখতে পারি ভি মাইনাস হয়ে গেল সোজা। এরপরে কি লিখতে পারি সেটার বদলে? এই জায়গাটায় কি লিখতে পারি? সেটার জায়গায় কি লেখা যায় বল? এটা লেখা যায় ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু টুয়াইস এস, আর ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ স্কোয়ার প্লাস হলো। ইকুয়েশনটা দেখা হয়ে গেল, এটা দেখা হয়ে গেল, এগুলো সব দেখা হয়ে গেল। এইভাবে আমরা এসটিও বের করতে পারি। এবার তোকে জিজ্ঞেস করছি, নাও আই এম আস্কিং ইউ, টাইম ট্রাভেলড ইন th সেকেন্ড আর t সেকেন্ড, t সময় যে ডিস্টেন্স যাচ্ছে আর th সেকেন্ডে যে ডিস্টেন্স যাচ্ছে কোনটা বড়? দেখ, একটা বডি এইখান থেকে যাচ্ছে, এইখান থেকে যাচ্ছে এস, টি সময় কতটা ডিস্টেন্স যাচ্ছে? এতটা। আর th সেকেন্ড মানে কি? টি সময় যতটা যাচ্ছে আর t-1 সময় যতটা যাচ্ছে তার বাকিটা হচ্ছে th সেকেন্ড। ধর there are 4 classes in your school, 4টে ক্লাসের টোটাল টাইম হলো 160 মিনিট, each one if you consider 40 minutes then one, তো যদি ধরো 4th ক্লাসটা কত সময় লাগবে, 3rd ক্লাসটা শেষ হচ্ছে আর 4th ক্লাসটা শেষ হচ্ছে, তাদের ডিফারেন্সটা। তাহলে আমি যদি বলি th সময়, বলতে গেলে 4th ক্লাস, th মানে 4th, তাহলে টি সময় যতটা যাচ্ছে আর t-1 মানে এটা যদি 4 হয় তো 4 সেকেন্ডে এতটাই গেছে, আর 3 সেকেন্ডে এতটা গেছে, তাহলে 14 সেকেন্ডে এতটা যাচ্ছে। দিস ইজ রুল। তাহলে তার ফর্মুলাটা কি লিখে দিয়েছি? সহজ। এটা দিয়ে তোরা দেখবি সমস্ত প্রবলেম ইউ ক্যান ক্র্যাক অলমোস্ট অল দ্য প্রবলেম। ওকে, এবার একটা অঙ্ক দেখাই, প্রবলেম দেখাই, তোরা আনন্দ পাবি করতে। বলছে এখানে দেখ, আমি এখানেই অঙ্কটা করবো কারণ আমার জায়গা কম, এই বোর্ডটা রাখছি আমি আপাতত। এ কার মুভস ফ্রম এক্স টু ওয়াই উইথ ইউনিফর্ম স্পিড। একটা কার একটা জায়গা থেকে এক্স থেকে ওয়াই এ, একটা কার এক্স থেকে ওয়াই এ গেছে। কি বুঝবি? একটা কার এক্স থেকে ওয়াইতে গেছে, ঠিক আছে তো? উইথ ইউনিফর্ম স্পিড কত স্পিডে গেছে? কত স্পিডে? ভিইউ, এদিকে যাচ্ছে। এবার বলছে রিটার্নস টু এক্স উইথ ইউনিফর্ম স্পিড। এবার ফিরছে কত ভেলোসিটি নিয়ে? ভি ডি ভেলোসিটি নিয়ে ফিরছে। ওকে, এবার তো কি বের করতে বলেছে এখানে? এটা কিন্তু নিটের প্রবলেম, এআইপিএমটি মানে নিটের প্রবলেম। কত বলেছে তোকে কি বের করতে বলেছে? অ্যাভারেজ স্পিড অফ রাউন্ড দ্য স্ট্রিপ, মানে যাওয়া আর আসায় অ্যাভারেজ স্পিড কত? স্পিড মানে তো ডিস্টেন্স বাই টাইম। আমি ক্লিয়ার অর নট? তাহলে স্পিড কত হবে? আমি লিখছি ভি হচ্ছে অ্যাভারেজ স্পিড, ভি অ্যাভারেজ। ডিস্টেন্স কতটা হবে বল, তোরা বল কতটা ডিস্টেন্স গেছে? ধর আমি এখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্সটাকে এক্স হচ্ছে, কত ডিস্টেন্স গেছে? না 2x, রাইট 2x। আর টাইম কতটা? যেতে যতটা আসতে ততটা না, কি করে লাগবে? ভিটা একটা আলাদা, ভেলোসিটি আলাদা। যেতে একটা টাইম নিয়েছে, আসতে বাই টাইম মানে যেতে কতটা টাইম নিচ্ছে আমি ধরছি, t1, আর আসতে টাইম নিচ্ছে আমি ধরছি t2। তাহলে কত লিখবো? t1 প্লাস, আমি ক্লিয়ার? পরিষ্কার? এইবারে অ্যাভারেজ বলেছে তো, এইবারে আমি কি লিখবো? এবারে আমি লিখবো এখানে 2x যেমন আছে তেমন রেখে দিলাম, ঠিক আছে? ওকে, এবার টি এর জায়গায় কি লিখবো? টি এর জায়গায় যেতে কি আমরা ফর্মুলা কি লিখি? এস ইকুয়ালস টু, আমরা কি ফর্মুলা লিখি? অ্যাভারেজ ভেলোসিটিতে গেছে বলেছে, এস ইকুয়ালস টু ভিটি। তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু
ভি ইউ ইন্টু টি, তাই লিখি তো। আমার ফর্মুলা কি লিখি? এক্স ইকুয়ালস টু কি লিখি? ভি ইউ ইন্টু টি, আবার ভি ডি ইন্টু টি টু হবে। এটা কেন টি টু? যেতে ওয়ান, টি ওয়ান আর ফিরতে হচ্ছে টি টু। তাহলে টি ওয়ান মানে কত হবে? টি ওয়ান মানে বল কত হবে? এখানে কত লিখবো? টি ওয়ান মানে বল, টি ওয়ান মানে কত লিখবো? এই তো লিখেছি তো, এক্স বাই ভি ইউ। ভেরি গুড, ভেরি গুড বয়। এক্স বাই ভি ইউ, আর ফিরতে একই, এক্স বাই শক্ত কিছু। এইরকম 4টি প্রবলেম 4বার নিচে এসেছে পরপর। সো ইম্পর্টেন্ট, একটা অঙ্কের জন্য 4 নম্বর থাকে। তো আইডিয়াটা যদি আমার পরিষ্কার না থেকে থাকে, দেন আই ওয়ন্ট বি এবল টু ক্র্যাক নিট। ভালো লাগছে না? লাগছে না, শক্ত লাগছে কিছু। এটা কিন্তু নিটে এসছে, কিন্তু এরকম 4টে প্রবলেম তোকে দেখাও পরপর নিটে এসছে এই টাইপের, পর 23-এ এসছে, 22-এ এসছে, পরপর এসছে। তার মানে নিটে এইটাকে গুরুত্ব দেয়। 4 নম্বর আছে, একটা প্রবলেম 1 মিনিট, 1 মিনিট লাগে। এবার আমি কি করবো? এর পরেরটা কি করবো বল? এটা সমান এক্স আর এক্স কেটে যাবে তো, ওপরে যাবে তো, ওপরে এক্স 2x আছে, আর তলা কি আছে? এক্সটা কমন নিয়ে নে, তাহলে কি থাকবে? 1 বাই ভি ইউ প্লাস 1 বাই ভি ডি। ওকে, এটা কেটে গেল তো। গিয়ে কি থাকবে? টুয়াইস ভি ইউ ভি ডি বাই ভি এক্স ভি ইউ প্লাস, তাহলে অ্যাভারেজ ভেলোসিটি কত হলো? হোয়াট ইজ ইউর অ্যাভারেজ ভেলোসিটি? ভি অ্যাভারেজ কত বল? টুয়াইস বল বলে যা, কত হবে বল? কত হবে বল? ভি অ্যাভারেজ লিখলাম তো, বের করলাম তো, টুয়াইস ভি ইন্টু বাই কোনটার সাথে মিলছে? 4টে অপশন আছে, কার সাথে মিলছে? এটা শক্ত লাগলো? দিস ওয়ান সোজা লাগলো না? একটা চ্যাপ্টার পরে অনেকটা বলে দিলাম তোকে, এন্টায়ার চ্যাপ্টার অনলি আই হ্যাভ টেকেন 25 মিনিটস। ক্লিয়ার? এইভাবে যদি তোরা মানে সিস্টেমেটিক ওয়েতে পড়াশোনা করিস, দেখবি এগুলো কিছুই নয়। খুব হালকা করে পড়াশোনা করলে, নিজে করলে দেখবি অনেক ভালো করতে পারবি। আমি শিখিয়ে দেবো প্রত্যেকটা ব্যাপারে, হাউ টু প্রোগ্রেস, হাউ টু প্রসপার। খালি আনন্দ করে পড়াশোনাটা করতে হবে, আর জিজ্ঞেস করতে হবে যে স্যার এটা আমি পারছি না, আই উইল হেল্প, নো প্রবলেম। নেক্সটে চলে যাই, এবারে অন্য একটা প্রবলেমে চলে যাই। তাহলে আইডিয়াটা দিলাম, কাইনেমেটিক্স কাকে বলে বললাম? কাকে বলে? যেখানে মোশনের কারণ জানা যায়, কারণ জানা যায়, দ্যাট ইজ কাইনেমেটিক্স। আর কাইনেটিক্সে মোশনের কারণ জানা যায়। এই কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে ফোর্স। ফোর্স ইজ রেসপন্সিবল বিহাইন্ড দ্য মোশন। সেটা হচ্ছে নিউটনস লজ অফ মোশন, NLM বলা হয়, নিউটনস লজ অফ মোশন, NLM। তাহলে হোয়াট ইজ কাইনেটিক্স? লিখে নে। কাইনেটিক্সটা কি হয়? দ্য ব্রাঞ্চ অফ ফিজিক্স which deals with the reason behind the motion, which deals with the reason behind the motion. ওকে, এবার একটা ছোট অঙ্ক একটু দেখিয়ে দিতে হবে, দেখ তোর আনন্দ হবে মনে, তো নিজেরাই পারলে কত খুশি হয়ে যাবি। দেখ এগুলো সবই পরীক্ষার প্রবলেম আছে। দাঁড়া, তোদের আরেকটু শক্ত একটু দেখেই। আচ্ছা, এইটা দেখাই, এইটা ভালো লাগবে দেখতে, একটু শক্ত। নিট লেখা আছে, নিটে এসেছি 2016 সালে। আরো নিটের অঙ্ক হয়েছে, দেখাতে পারি। একটা দেখিয়ে দিই, এই পর্যন্ত আমি পড়াবো। ওকে, ক্লিয়ার? কত সোজা দেখ। আগে ফর্মুলাগুলো শিখিয়ে দিয়েছি তোদের আমি, অল নন টু ইউ। এইবার সবগুলোই করাবো আমরা, কিন্তু আমি তোকে একটা দুটো দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখ, ইফ দ্য ভেলোসিটি অফ এ পার্টিকেল ভি, ভালো করে দেখ,
if the velocity of a particle, v মানে কি, v equals to what, at plus bt square. খুব সোজা, দেখ কিচ্ছু নেই। এবার কি বলেছে, where a and b constant, তাই তো, then the distance traveled by between 1 সেকেন্ড এবং 2 সেকেন্ডের মধ্যে কতটা ডিস্টেন্স যাচ্ছে, 1 সেকেন্ড আর 2 সেকেন্ডের মধ্যে কতটা ডিস্টেন্স যাচ্ছে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার, সোজা, তাই তো। তাহলে 1 সেকেন্ডে কতটা যাচ্ছে, 2 সেকেন্ডে কতটা যাচ্ছে, তাহলে তার ডিফারেন্সের ডিস্টেন্স কতটা যাচ্ছে। ডিস্টেন্স বের করবো কি করে, v মানে কি, v মানে dx dt equals to at plus bt square. এবার dx equals to at plus bt square into dt. এবার একটা ইন্টিগ্রেশন দিলাম, এবার একটা ইন্টিগ্রেশন সাইন আমি লিখলাম, ভালো করে দেখ, সোজা জিনিস। এবার কি হবে, ইন্টিগ্রেশন মানে তার একটা লিমিট আছে, লিমিট মানে লোয়ার লিমিট আর আপার লিমিট আছে, লোয়ার লিমিট আপার লিমিট। লোয়ার লিমিট কি কত সেকেন্ড থেকে গেছে, কত সেকেন্ড সময় থেকে কত সেকেন্ডে গেছে বলেছে কি একটা সময়, তাহলে একটা 1 থেকে আর 2, এখানে তাহলে 1 সেকেন্ডে যদি x1 থেকে তাই কি বলেছে, পার্টিকেল এর ভেলোসিটি চলছে, তাহলে x1 ছিল ইনিশিয়ালি আর ফাইনালি হলো x2। ক্লিয়ার আর নট, সহজ। এবার dx এর ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে, x হবে, dx এর ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে, x হবে, তাই তো হবে, x হবে, আর এটা হবে x2 আর তলা হবে x1। এবার এইটার ইন্টিগ্রেশন করব, ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে, ভেঙে নিচ্ছি, তোদের তো নতুন করছিস তো একটু শিখিয়ে দেওয়ার জন্য ভেঙে নিচ্ছি, a t dt প্লাস b t স্কোয়ার dt, তো 1 থেকে 2, এটারও 1 থেকে 2, মানে জাস্ট ভেঙে নিলাম, এটা যোগ করে দিলাম, সোজা। এবার এটা তো কনস্ট্যান্ট সবসময় ইন্টিগ্রেশনের বাইরে আসবে। আর টি ডিটির ইন্টিগ্রেশন কত হবে, টি ডিটি মানে আমার ইন্টিগ্রেশন কি হয়, x n dx ইন্টিগ্রেশন কি হয়, x টু দি পাওয়ার n প্লাস 1 বাই, তাই এখানে কত হবে বল, তুই বল কত হবে, t টু দি পাওয়ার 1 প্লাস 1 মানে t স্কোয়ার বাই, ভালো লাগছে না, লাগছে না। এবার আপার লিমিট কত আছে এখানে, শক্ত কি, আপার লিমিট 2 আর লোয়ার লিমিট 1 প্লাস বিটাকেও বাইরে নিয়ে চলে এলাম, বিটা, এটা 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 বিটা নয়, এটা বি, এটা বি 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 বি, যাক বিটা লিখে, তাহলে এখানে কি হবে বল, টি টু দি পাওয়ার, ভেরি গুড, বাই 3, ভেরি গুড, টি টু দি পাওয়ার 3 বাই 3। এবার আপার লিমিট কত আছে, আপার লিমিট 2, লোয়ার লিমিট 1, বসিয়ে দে, কি হবে দেখ, এটাকে বাইরে বের করে নে, এটাকে বাইরে বের করে নিয়ে একবার টি এর জায়গায় 2 বসিয়ে দে, বা a বাই 2 করে নে, 2টা তো কনস্ট্যান্ট, একবার টি এর জায়গায় 2 বসালি কত হবে, টি এর জায়গায় 2 বসালে 4, 2 স্কোয়ার মাইনাস 1 স্কোয়ার, তাই নয় কি, এমন ক্লিয়ার। এবারে প্লাস বি বাই 3, তিনটাও তো একটা কনস্ট্যান্ট, তাহলে আমি যদি এখান থেকে এটাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসি তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 3 হবে, টি এর জায়গায় 2 বসিয়ে দিলাম, মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার 3 হবে, হবে তো, এইটাই তো উত্তর, এটাই তো হবে, এর বাইরে তো কিছু নেই। তাহলে আমি কি লিখতে পারি, এটা সমান, নিজেই বল কি লেখা যায়, এটা সমান লেখা যায় a বাই 2, 2 দুগুণে 4, 1, 2 টু the 4 minus 3, 2 to the 4 minus 1 মানে 3, 3a plus b by 3, 8 minus 1 মানে 7।
7। তাহলে এটা বলে বেশি দিন বাঁচবে না, এটা মনে হচ্ছে পড়ে যাচ্ছে এতবার। আচ্ছা, এবারে কত হলো তাহলে উত্তর? এইটাই উত্তর। তাহলে কত হলো? এইটা মানে কত? এটা মানে কত? এটা মানে x2 মাইনাস x1 মানেই তো x। এটা মানে কত? x2 মাইনাস x1 তার মানে তো x। আমি কি উত্তর লিখবো? উত্তর কোনটা হবে? এইটাতে লিখছি। x ইকুয়ালস টু কত হবে? x ইকুয়ালস টু 3/2a। দাঁড়া, x ইকুয়ালস টু x equals to 3/2a প্লাস কি হলো 7/3b। কার সাথে মিলছে? কোন অপশনের সাথে মিলছে? বুঝা না শক্ত? নিট 2016 অঙ্ক করেই ফেললি নিজে, আমি কিছুই করিনি, তোরাই করেছিস। তাহলে দিস ইজ দ্য রুল, ইউ হ্যাভ টু নো লিটল বিট ক্যালকুলাস অ্যান্ড যে ট্রিকগুলো আমি তোদের শেখালাম, আই উইল নট গো ফর মোর দ্যান দিস। আর একটা খালি আইটেম তোকে শিখিয়ে দেবো, যেটা করে দিব আনন্দ পাবি, এইটা করেই আমি এটি শেষ করবো। হয়ে গেল? এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো? যদি না পারিস ছবিটা তুলে নিবি, আমি ব্যাক করে দেবো, ছবিগুলো তুলে নিবি। আর একটা জিনিস খালি তো শেখাবো, আমাকে বলবি এই ডায়াগ্রামগুলোর মধ্যে, এইটা একটা ডায়াগ্রাম, এটা টি, এটা ভি। এইটা একটা ডায়াগ্রাম, এটা টি, এটা ভি। এইটা একটা ডায়াগ্রাম, এইটা একটা ডায়াগ্রাম, এটা ভি, এটা চারটা অপশন আর কি লিখছি, অ্যাকচুয়ালি চারটা অপশন লিখছি। এটা 1 নম্বর অপশন, এটা 2 নম্বর অপশন, এটা 3 নম্বর অপশন, আর এটা 4 নম্বর অপশন। এইখানের মধ্যে কোন অপশনটা রং? এই চারটের মধ্যে কোনটা হবে না? ইয়েস, কেন? সবগুলোই তো বলেছি টাইম, সবগুলো তো বলেছি টাইম, কেন হবে না? না, কেন ব্যাকে আসতে হবে? টাইম তো, হ্যাঁ না তো, তুই যেটা বলেছিস এটা কিছুটা ঠিকই বলেছে। এখান থেকে এইবার গেল গিয়ে আবার টাইমে এদিকে এলো। টাইম কখনো নেগেটিভ হতে পারে না, এটা একটা উত্তর। আর একটা উত্তর হলো একটা পার্টিকুলার টাইমে দুটো ভেলোসিটি হতে পারে, হলো। আর ও যেটা বলেছি ওটাই সঠিক উত্তর, যে টাইম কখনো নেগেটিভ হতে পারে। টাইম ক্যান নেভার বি নেগেটিভ। লিখে নে, ভেরি গুড বয়। টাইম, ভেরি গুড বয়, টাইম ক্যান নেভার বি, it is, লিখে নে, it is a monotonically increasing function। লিখে নে, it is a monotonically increasing function। কি বললাম? টাইম is a monotonically increasing function। Time is a monotonically increasing function. Time can never be negative. Time can never be negative. ভালো লেগেছে? মোটামুটি যেটুকু পড়ালাম ক্লিয়ার। এর থেকে বেশি এগোচ্ছি না, কেন একটা ম্যাথামেটিক্সের একটা ক্লাস হবে, আরেকজনের বোধহয় একটু চলে যাওয়ার ব্যাপার আছে, সে যার মনে হবে সে চলে যাবে, আর বাকিরা একটা ম্যাথামেটিক্সের ক্লাস হবে। ওকে, তো এটা মোটামুটি ভালো লেগেছে। এখান থেকে এরপরে
যাদের কোনো প্রবলেম হবে আমাকে বলবি, আর একটা ডেমো ক্লাস সামনের সপ্তাহে এরকম সময় আমরা নেব। ওকে, এই চ্যাপ্টারটা খালি তোরা করবি, যদি না পারিস আমাকে বলবি। ওকে, ক্লিয়ার? থ্যাংক ইউ।